الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا وزير له ولا نذير له ولا مثل له ولا مثيل له ونشهد أن سيدنا ومولانا وأولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وقال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة وقال النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منه أو كما قال عليه الصلاة والسلام بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله مولا میرا آقا میرا رحمت کا نبی ہے مولا میرا آقا میرا رحمت کا نبی ہے سرکار مدینہ ہے وہ ماہ عربی ہے زلفت میں ملے کس کے وہ عالی نسبی ہے زلفت میں ملے کس کے وہ عالی نسبی ہے تو فخر رسول ہاشمی و مطلبی ہے اے شاہان جہاں سب ہے تیرے دل کی سوالی اے شاہان جہاں سب ہے تیرے دل کی سوالی او دل نہیں جو دل ہو تیرے عشق سے خالی او دل نہیں جو دل ہو تیرے عشق سے خالی اے بس سے تیرے فارس و ایران ہوئی مرعوب اے بس سے تیرے فارس و ایران ہوئی مرعوب قیصر و کسریٰ کی بھی شوکت ہوئی مسلوب جب تجھ سے او طائف کے شریروں نے جفا کی جب تجھ سے او طائف کے شریروں نے جفا کی اس جور و جفا ہی کے عوض تو نے دعا کی یا رب میرے آنکھوں میں سما جائے مدینہ مدت سے میرے دل میں تمنا یہ مدینہ میں دور ہو مجبور ہو اے سید عالم میں دور ہو مجبور ہو اے سید عالم دیدار دکھاتے نہیں آواز سنا دو جن خاک پہ چلتے ہیں شہنشاہ دو عالم اور چشم کا سرما ہے مدینے کی گلی میں ہر سمت سے آتی ہے صدا ہر سمت سے آتی ہے صدا اہل تمنا
महबूब का चर्चा है मदीने की गली में, ईमान का हासिल नहीं बेअश्क मदीना, ईमान का हासिल नहीं बेअश्क मदीना, मरने की तमन्ना है मदीने की गली में। ऐ शाहान जहाँ सब है तेरे दिल की सवाली, ऐ शाहान जहाँ सब है तेरे दिल की सवाली, ओ दिल नहीं जो दिल हो तेरे इश्क से खाली। अल्हम्दुलिल्लाह मुअज़्ज़ज़ मुकर्रम सम्मानित हाजिरिन मजलिस, महान रब्बुल आलमीনের অশেষ শুকরিয়া যে আল্লাহ রব্বুল আলামিন আমাদেরকে শুক্রবারে জুমাবারে সবার আগে মসজিদে আসার মতো তৌফিক দান করছেন, সেজন্য দিল থেকে শুকরিয়া আদায় করি আলহামদুলিল্লাহ। আজকে মাহে রবিউল আউয়ালের 11 তারিখ, আরবি মাস। মাহে রবিউল আউয়ালকে উপলক্ষ করে আমাদের বাংলাদেশে অনেক বাড়াবাড়ি আছে, ছাড়াছাড়ি আছে, এটা নিয়ে অনেক তর্ক বিতর্ক আছে। বিশেষত এই দিন মাহে রবিউল আউয়ালের মতান্তরে 12 তারিখ যেহেতু নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের এই ধরাধামে এই দুনিয়াতে আগমন, সেটাকে উপলক্ষ করে অনেকে খুশি উদযাপন করে, জশ্নে জুলুস করে, ঈদে মিলাদুন নবী করে। এই উপলক্ষে বাংলাদেশে একদিন সরকারি ছুটিও থাকে। তো মূলত যে কোনো ক্ষেত্রে আমাদের রাসূলকে অনুসরণ করতে হবে তার তরিকা অনুযায়ী, রাসূলকে ভালোবাসতে হবে তার তরিকা অনুযায়ী, তার দেখানো এবং বাতলানো পথ অনুযায়ী। এর চেয়ে বেশি করলে এর হত্যা জাউজে হবে, সীমা লঙ্ঘন হবে, বেশি করা যাবে না। আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিষেধ করছেন। রাসূল বলেন, नसारा के मानिंद खाना काना, किसी को खुदा का ना बेटा बनाना, मेरी हद से रुतबाना मेरा बराना, बरा कर बहुत तुम ना मुझको गठाना, सब इंसा है वाह जिस तरह सर अफगंदा, उसी तरह हो मैं भी उसी का एक बंदा। एक शायर তার শেরের মধ্যে লিখছেন রাসূলুল্লাহর কথাগুলো, যে তোমরা নাসারাদের মতো ধোঁকায় পড়ো না, খ্রিস্টানদের মতো ধোঁকায় পড়ো না। নাসারা এবং খ্রিস্টানরা হযরত ঈসা আলাইহিস সালামকে সম্মান দিতে দিতে ঈসা আলাইহিস সালামের সম্মান ক্রস করে তাকে আল্লাহর আসনে বসায় দিয়েছে। সুতরাং আমার বেলায়ও তোমরা এরূপ করো না। আমাকে মহব্বত করতে করতে, আমার প্রতি ভালোবাসা দেখাইতে দেখাইতে এরকম করো না যে আমার স্থানও কি আল্লাহর জায়গায় নিয়ে যাও। এটা হবে কি সীমা লঙ্ঘন, অতিরিক্ত বাড়াবাড়ি, এটা করা যাবে না। হ্যাঁ, আমরা অবশ্যই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সম্মান করি। আল্লাহ তাআলার পরে দুনিয়াতে যত মানুষ আসছেন এবং আসবেন, সবার মধ্য থেকে সর্বশ্রেষ্ঠ, সবচেয়ে বেশি সম্মানিত আমাদের রাসূল, প্যারা রাসূল হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। রাসূলকে আমরা ভালোবাসি, ভালোবাসার একটা সীমা রাখা আছে। রাসূলকে আমরা ভালোবাসি, রাসূলের হাদিস অনুযায়ী আমরা তাকে ভালোবাসি। রাসূল নিজেই বলছেন যে রাসূলকে ভালোবাসতে হবে কতটুকু, যে নিজের জান থেকে কি বেশি ভালোবাসতে হবে, নিজের জানের চেয়ে পেয়ারা হইতে হবে, নিজের মাতা পিতার চেয়ে রাসূলকে কি রাসূলের মহব্বত বেশি থাকতে হবে, নিজের সন্তান সন্ততির চেয়ে রাসূলের প্রতি বেশি মহব্বত থাকতে হবে। এরকম মহব্বত যাদের ভিতর ছিল তারা হচ্ছেন সাহাবায়ে কেরাম। নিজের সন্তান সন্ততির থেকে নিজের মাতা পিতার চেয়ে, নিজের জান মালের চেয়ে সবচেয়ে বেশি মহব্বত রাসূলের প্রতি ছিল কাদের? সাহাবায়ে কেরামের। কাদের? সাহাবায়ে কেরাম। সেজন্য সাহাবায়ে কেরাম রাসূলুল্লাহকে ভালোবাসার যে দৃষ্টান্ত স্থাপন করছেন, এই ভালোবাসার দৃষ্টান্ত আর কেউ স্থাপন করতে পারবে না। কারণ সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুম কতটুকু রাসূলকে ভালোবাসতেন, যে বদরের ময়দানে তার ভালোবাসার প্রমাণ দিচ্ছেন, উহুদের ময়দানে রাসূলুল্লাহকে ভালোবাসার প্রমাণ দিচ্ছেন। উহুদের প্রান্তরে যখন চতুর্দিক থেকে তীর আর ধনুক আসতেছিল, রাসূলুল্লাহর সাহাবারা রাসূলুল্লাহকে এরকম প্রাচীরের ন্যায় ঘিরে ধরছেন, চতুর্দিকে রাসূলুল্লাহকে বেষ্টন করে ধরছেন, যে সাহাবায়ে কেরামদেরকে ভেদ করে যাতে রাসূলুল্লাহর বুকে অথবা রাসূলুল্লাহর শরীরে কোনো আঘাত না লাগে, সেজন্য সেরকম ডাল হয়ে রাসূলুল্লাহর কাছে কি সাহাবায়ে কেরাম দাঁড়িয়ে গেছেন।
তো সাহাবায়ে কেরামও রাসূলকে মহব্বত করছেন, আমরাও রাসূলকে মহব্বত করি। আমাদের মহব্বত কি শুধু মিছিল মিটিং আর কি মিষ্টি খাওয়ার মধ্যে সীমাবদ্ধ? এরপরে আমাদের আর কি নাই ভালোবাসা? আমাদের ভালোবাসা হচ্ছে কি 2 নম্বরই ভালোবাসা। কয় নম্বরই ভালোবাসা? 2 নম্বরই ভালোবাসা। আমাদের স্বার্থের সাথে যেগুলো মিলে সেগুলোর ক্ষেত্রে আমরা রাসূলকে অনুসরণ করি, যেগুলো আমাদের স্বার্থের সাথে মিলে না, ব্যাঘাত ঘটে, সেই ক্ষেত্রে আমরা রাসূলকে মাইনাস করে চলি, ঠিক না? আমাদের তবিয়তের সাথে মিলে যে আমরা কি বলি, হালুয়া খাওয়া, মিষ্টি খাওয়া, ঠিক আছে, দাওয়াত খাওয়া, কুরবানি খাওয়া, ঠিক আছে, আর কি অলিমা খাওয়া, এই সংক্রান্ত যেগুলো কষ্ট নাই, মজা, এই সংক্রান্ত সুন্নাত যেগুলো আছে এগুলো কি, এগুলোর ক্ষেত্রে আমরা রাসূলকে বলি কি এগুলা সুন্নাত। অথচ সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুম কি নিজের জীবন দিয়ে, নিজের ইজ্জত দিয়ে, নিজের আব্রু বিলিয়ে, নিজের জানমাল সবকিছু বিলিয়ে রাসূলুল্লাহকে ভালোবাসার দৃষ্টান্ত স্থাপন করছেন। সেজন্য তারা 1 নম্বর, আর আমরা কি 2 নম্বর। ওই মাজনুর মতো, মাজনুর কাহিনী জানেন না? একজন মাজনু ছিল যে লাইলাকে পছন্দ করত। ওই কথা আরেক ভণ্ড মাজনু জানছে যে কি, যে এক মজনু আছে যে মজনু লাইলাকে পছন্দ করে, আর লাইলাও জানে মজনুকে পছন্দ করে। সেজন্য অনেক চড়াই উতরাই পেরিয়ে তারপরও তার প্রেম কি ব্যর্থ হয় না, সে প্রেম থেকে ক্লান্ত হয় না, থেমে থাকে না। তখন লাইলার দয়া হইল, লাইলারও প্রেম জন্মিল। সে এজন্য প্রতিদিন মাজনুর জন্য দুধ পাঠায়। কি পাঠায়? প্রতিদিন একটু একটু করে কি তার দাসী বান্দি দিয়ে দুধ পাঠায়। এই খবর আরেক বন্ড মজনু জানছে, যাই না বলছে যে এই দুধ যদি খাইতে হয় তাহলে আমারও মজনু হইতে হবে। কি হইতে হবে? আমারও মজনু হইতে হবে। সেজন্য যে জঙ্গলে থাকে, যেখানে থাকে আসল মজনু, তার আগে একটু আগে সে মজনু সেজে বসে থাকলো। আগে তো আর এত তথ্য প্রযুক্তি ছিল না। সেজন্য যখন দুধ নিয়ে যায় দাসীবান্দি, তখন বলে যে ওইখানে মজনুকে, সে নিজেই দাবি করে যে আমি নিজেই মজনু, সুতরাং দুধ ওকে দিয়ে চলে যায়, দুধ ওকে দিয়ে। এরকম কিছুদিন হওয়ার পরে লাইলার মনে প্রশ্ন জাগলো যে আমি প্রতিদিন তার জন্য দুধ পাঠাই, আমি তাকে ভালোবাসি, সেও আমাকে ভালোবাসে বলে, কিন্তু আমার জন্য তো সে কিছু পাঠায় না, আমাকে তো সে কিছু দেয় না। সেজন্য কতটুকু ভালোবাসে তা পরীক্ষা করার জন্য লাইলা একদিন বলল যে যাও, প্রতিদিন তো দুধ নিয়ে যাও, আজকে শুধু একটা বাটি নিয়ে যাও, একটা পেয়ালা নিয়ে যাও, আর একটা ছুরি নিয়ে যাও, গিয়ে বলো যে তোমার লাইলার অসুস্থ, দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত, তোমার লাইলাকে রক্ত দিতে হবে। যখন এই খবর এই বন্ড মাজনুর কাছে পৌঁছাইল, তখন বলল না না, আমি তো আসল মজনু না, আসল মজনু আরো ভিতরে আছে, ওইখানে যাও। যখন আসল মজনুর কাছে গেল, তখন আসল মজনু বলল হ্যাঁ হ্যাঁ, আমার লাইলার জন্য আমার জীবনটুকু দিতেও আমার কি নাই, দ্বিধা নাই, রক্ত কি সামান্য ব্যাপার। যখন এই কথা বলল, মজনু কি ওই দাসীকে শিখাই দিছিল যদি সত্যিকার অর্থে সে রক্ত দিতে রাজি হয় বা রাজি নাও হয়, তাহলে তুমি তার খবরটা নিয়ে চলে আসো। যদি দিতে চায় তাহলে নিও না, আর যদি না দিতে চায় তাহলে তো সে দিল না। সুতরাং খবর নিয়ে আসলো। তখন এই লাইলি বুঝতে পারলো যে প্রকৃত প্রেমিককে ওই মজনুই, যে তার জন্য জীবন দিতে প্রস্তুত। এরকম আমাদের মধ্যে রাসূলুল্লাহকে ভালোবাসি বলি, রাসূলের প্রেম আর মহব্বত, ইশক, আমরা আশিক দাবি করি, ঠিক আছে, আমরা বলি রাসূলুল্লাহর শাফাত আমরা চাই, রাসূলুল্লাহর মহব্বত আমরা দাবিদার, কিন্তু রাসূলুল্লাহর আসল সুন্নাত যেগুলো আছে আমরা জীবনে লালন করি না, পালন করি না। যেগুলো আমাদের জন্য খাপ খায়, যেগুলো আমাদের মত মোতাবেক হয়, সেগুলোকে আমরা কি করি? লালন করি, আর বাকিগুলো করি না, ঠিক আছে। যেমন নামাজ, রোজা, হজ, যাকাত, এই সংক্রান্ত বিষয় যেগুলো আছে টুটাফাটা আমরা কি একটু একটু ধরি। সত্য কথা বলা, জালেমের বিরুদ্ধে কথা বলা, ঠিক আছে, পরে অত্যাচারীর বিরুদ্ধে কথা বলা, আরো যত কি বেহায়পনা, অশ্লীলতা আছে এবং বাতিলের বিরুদ্ধে কি হুঙ্কার দেওয়া, এগুলো আমরা দিতে পারি না। পারি কি বলেন? অত্যাচারের বিরুদ্ধে আমরা কথা বলতে পারি। যারা দিন ইসলামকে নিয়ে ষড়যন্ত্র করে, যারা ইসলামকে মুছে দিতে চায়, তাদের বিরুদ্ধে আমাদের কোনো কথা আছে? বরং আমাদের সাথে তাদের একটা লিউজ আছে, তাদের একটা সম্পর্ক আছে, মধুর সম্পর্ক। মধুর সম্পর্ক কি সম্পর্ক? কারণ এখানে হালুয়া রুটির ভাগ পাওয়া যায়, সেখানে টাকা পয়সার কি ভাগ পাওয়া যায়, সেখানে ক্ষমতার ভাগ পাওয়া যায়, ঠিক না? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম একটা দিন নিয়ে আসছিলেন, যে দিনের মধ্যে কি আছে? আমাদের সবকিছুই আছে। আমাদের জীবনের সব সমাধানগুলো আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এই দিনের মধ্যে রেখে দিচ্ছেন। কিন্তু আমরা বলি দিনের সর্বক্ষেত্রে কি আমরা রাসূলুল্লাহকে মানি? মানি কি বলেন? আমরা নামাজ পড়ার ক্ষেত্রে মানি, রোজা রাখার ক্ষেত্রে মানি, হজ জাকাতের ক্ষেত্রে মানি,
হ্যাঁ, টুপি দেওয়ার ক্ষেত্রে মানি, পাঞ্জাবি পরার ক্ষেত্রে মানি, কিন্তু আরো যে বিষয় আছে রাসূলুল্লাহ যে বিশেষ করে যে অন্যায়ের বিরুদ্ধে সোচ্চার ছিলেন, জালেমের বিরুদ্ধে কি কঠোর ছিলেন, এই সংক্রান্ত বিষয় আমরা জানি, মানি এবং আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য ছিল দুনিয়াতে আল্লাহর দ্বীনকে কায়েম করা। এই ক্ষেত্রে কি আমরা রাসূলুল্লাহকে মানি? আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আসছেন আল্লাহর দ্বীনকে বিজয় করার জন্য, আল্লাহর দ্বীনের পতাকাকে উড্ডীন করার জন্য, কিন্তু আমরা বিপরীত। আমরা কি দ্বীনের পতাকা উড্ডীন করার জন্য আমরা লড়াই করি, জিহাদ করি, জালেমের বিরুদ্ধে কথা বলি, বরং আমরা যারা দুনিয়া থেকে দ্বীনে ইসলামকে উৎখাত করে দিতে চায়, যারা দ্বীন ইসলামকে মুছে দিতে চায়, তাদের সাথে এক কাতারে দাঁড়িয়ে আমরা ইসলামের বিরুদ্ধে আমরা কি করতেছি? লড়াই করতেছি। ইসলামের বিরুদ্ধে আমাদের অবস্থান। বিশেষ করে যে রাজনৈতিক যে অস্থিরতা পুরো পৃথিবী জুড়ে আছে, মুসলমানদের রাজনৈতিক ব্যবস্থায় ইসলাম নাই, আছে নাই, রাজনৈতিক ব্যবস্থায় ইসলাম নাই, অথচ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই দ্বীনকে কায়েম করার জন্য মূলত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেই ক্ষেত্রে কাফের মুশরিকদের কি এই গালি এবং গুলি এবং বৎসনার শিকার হইতে হয়েছে, নিজের জীবনকে ভুলুণ্ঠিত করতে হয়েছে, এর মূল লক্ষ্য ছিল আলায়ে কালিমাতুল্লাহ, আল্লাহর দ্বীনকে ভুলুণ্ঠিত করা। যতদিন পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গোপনে গোপনে মানুষকে দাওয়াত দিয়েছেন, যতদিন পর্যন্ত আমানতের খেয়ানত করেন নাই, মানুষের সাথে সদাচরণ করছেন, কোনো ত্রুটি বিচ্যুতি করেন নাই, ততদিন পর্যন্ত মানুষ কি করে নাই? কোনো রাসূলুল্লাহর বিরুদ্ধে অ্যাকশন নেয় নাই। যখনই বলছে কালিমার দাওয়াতকে গ্রহণ করো, তোমরা যে খোদার পূজা করো, তোমরা যে ষাট খোদা পূজা করো, এগুলোকে তোমরা ছেড়ে দাও, বরং এক লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর প্রতি তোমরা আস্থা এবং বিশ্বাস রাখো। আল্লাহ হচ্ছেন হুকুমদাতা, আল্লাহ হচ্ছেন পালনকর্তা, আল্লাহ হচ্ছেন সৃষ্টিকর্তা, আল্লাহ হচ্ছেন রিজিক দাতা, তোমরা এই কথা মেনে নাও। এই কথা বলার পর থেকে তারা রাসূলুল্লাহর বিরুদ্ধে লেগে গেছে। সুতরাং আমরা মুসলমানরাও আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যে নামাজ পড়ার হুকুম যেগুলো আছে বললে আমরা মানি, রোজা রাখার হুকুমের কথা বললে মানি, কিন্তু আল্লাহ রাব্বুল আলামিন যে বিধানদাতা, আল্লাহ হচ্ছে একজন কি আহকামুল হাকিমিন, বিচার কর্ণাওয়ালা, সবচেয়ে আদেল আল্লাহ রাব্বুল আলামিন। আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের বিচার ব্যবস্থার কথা বললে আমাদের গায়ে চুলকানি শুরু হয়ে যায়, আমাদের কি গায়ে আগুন লেগে যায়। কোরআনের এই যে বিচার ব্যবস্থার কথা বললে আমাদের কি গাত্রদাহ চলে শুরু হয়ে যায়। আল্লাহর অসংখ্য আয়াত কি আছে বিচার ব্যবস্থা সম্পর্কে আছে। মুসলমানের দেশের মধ্যে কি নাই? ইসলামের কি নাই? বিধান কার্যকর নাই, আছে বলেন? এই যে মনে করেন বিচার ব্যবস্থার মধ্যে এই বাংলাদেশের আইন অনুযায়ী অথবা অন্য কোনো রাষ্ট্রের আইন অনুযায়ী বিচার কিভাবে করতে হবে, এটার একটা আইন আছে, এটা ইসলামেরও একটা আইন আছে। ইসলামের আইন কারা মানবে বলেন? মুসলমানরা না। কোরআন কারা মানবে? মুসলমানরা না। কিন্তু মুসলমানরা তো কি মানে না? কোরআনের এই আইন মানে না, কোরআনের বিচার ব্যবস্থা মুসলমান মানে না। কোন মুসলমান যদি কোরআনের বিচার ব্যবস্থা না মানে, কোন মুসলমান যদি আল্লাহর আয়াতকে না মানে, কোন মুসলমান যদি আল্লাহর হুকুমকে না মানে, তাহলে সে মুসলমান থাকে? সে কি রাসূলুল্লাহর আশিক থাকে? সে কি রাসূলুল্লাহর শাফাত পাইতে পারে? পারে না। সুতরাং আমরা মুসলমান না। অসংখ্য ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহকে আমরা অনুসরণ করি না, কোরআনকে অনুসরণ করি না, কোরআনের আইনকে আমরা অনুসরণ করি না। সুতরাং আমরা কিভাবে মুসলমান থাকবো? মুসলমান থাকার কোনো প্রশ্নই আসে না। বরং যারা আল্লাহর আইনকে বাস্তবায়ন করতে চায়, যারা আল্লাহর বিধানকে এই জমিনে কায়েম করতে চায়, তাদের বিরুদ্ধে আমরা কি আরো লেগে আছে না? আমাদের কি শিখাই দিছে এই প্রতিহিংসা? বলেন, এই আল্লাহর দুনিয়া কার আইনে চলবে? আল্লাহর আইনে চলবে না। এই দুনিয়ার মালিক কে? আল্লাহ। এই দুনিয়ার সৃষ্টিকর্তা কে? সুতরাং বিধান চলবে কার? কই বিধান চলে আল্লাহ। আল্লাহর বিধানের কথা বললেই তো সন্ত্রাস বলে, আল্লাহর বিধানের কথা বললেই তো মৌলবাদ বলে, আল্লাহর বিধানের কথা বললেই তো জঙ্গিবাদ বলে না। সুতরাং আপনি আল্লাহর বিধান মানেন কই? এই যে দুনিয়াতে আল্লাহর এই ইসলামী খেলাফতকে ধ্বংস করে দেওয়ার জন্য, আল্লাহর হুকুমতকে বাতিল করে দেওয়ার জন্য, আর যত মতবাদ আসছে সবগুলো কি আল্লাহর দ্বীনকে ভুলুণ্ঠিত করার জন্য। ইসলাম ব্যতীত যত মতবাদ আসছে দুনিয়াতে এবং যত রাজনৈতিক মতাদর্শ দুনিয়াতে চালু আছে, সবগুলোর মূল লক্ষ্য উদ্দেশ্য কি? ইসলামকে মাইনাস করা না। আল্লাহর দুনিয়াতে থেকে যদি আল্লাহর আইন মানতে হয়, সুতরাং আপনার আর গণতন্ত্র মানার কি দরকার? গণতন্ত্র মানে কি? মানুষের আইন দিয়ে মানুষকে কি করা? নিয়ন্ত্রণ করা। এখানে মানুষ যদি খারাপটাকে ভালো বলে তাহলে এটাকে মেনে নিতে হবে, এটা আল্লাহর বিরুদ্ধে গেলেও মেনে নিতে হবে, এটা না। গণতন্ত্রের ডেফিনেশন কি? যে মানুষের আইন দিয়ে মানুষকে কি করা? পরিচালনা করা। মানুষ যেটাকে ভালো বলবে সেটা ভালো, যেটা মন্দ বলবে সেটা মন্দ। আল্লাহ যেটাকে ভালো বলবে সেটা ভালো না, আল্লাহ যেটাকে মন্দ বলবে সেটা মন্দ না। এই জন্য তো আমাদের সমাজের এই অবক্ষয়, এই জন্য তো আমাদের সমাজ ধ্বংসের পথে। আমরা যেটাকে ভালো মনে করতেছি সেটা আমরা গ্রহণ করতেছি, ইসলাম যাই বলুক, ঠিক না।
মদ, জুয়া, ইয়াবা, পরকিয়া, প্রেম প্রীতি, এগুলা সামাজিকভাবে কই আর কতটুকু দূষণীয়? এত দূষণীয় না, কারণ রাষ্ট্রীয়ভাবে মদের লাইসেন্স আছে, জুয়ার লাইসেন্স আছে, জিনার লাইসেন্স আছে, প্রেম প্রীতির লাইসেন্স আছে। আছে না নাই? আছে না নাই? মুসলমানের দেশে আছে না? সুতরাং কোন ব্যক্তি যদি হারামকে, অকাট্য বিধান হারামকে যদি কেউ হালাল ঘোষণা দেয়, তাহলে সে সাথে সাথে মুরতাদ এবং কাফের হয়ে যায়। কেউ যদি জিনাকে হালাল মনে করে, কেউ যদি জুয়াকে হালাল মনে করে, কেউ যদি জিনা ব্যভিচার এবং গাঁজাকে হালাল মনে করে, কেউ যদি ইয়াবাকে হালাল মনে করে, কেউ যদি সুদ ঘুষকে হালাল মনে করে, তাহলে সে সাথে সাথে কি হয়ে যায়? বেঈমান হয়ে যায়। কারণ এটা আল্লাহর বিধান। কার বিধান? কিন্তু আমরা কি চাইতেছি? এই সুদকে নরমালাইজ করার জন্য আমরা কি চেষ্টা করতেছি? জিনাকে নরমালাইজ করার জন্য আমরা কি করতেছি? চেষ্টা করতেছি না? জিনাকে কিভাবে নরমালাইজ করতেছি? প্রেম, এই যে প্রেমের মাধ্যমে, পরে নাটক সিনেমার মাধ্যমে এগুলোকে আমরা দেখাই কি পবিত্র প্রেম হিসাবে দেখাই। এগুলোর কোনো কি নাই? অপরাধ নাই। প্রাপ্ত বয়স্ক ছেলে মেয়ে যদি একসাথে কি মেলামেশা করে, এটা দেশীয় আইনে তেমন কোনো কিনা অপরাধ না। কারণ 18 বছরের আগে যদি মিলামেশা করে, তাহলে তার তো কোনো বিচারই হবে না। বিচার হবে 18 বছরের আগে বিয়া হইলে বিচার হবে। কি হবে? বিয়া হইলে বিচার হবে। এবং 18 বছরের আগে সে যত ক্রাইম করুক, এগুলোর ব্যাপারে কোনো কি নাই, সরকারের মাথা ব্যথা নাই, রাষ্ট্রের কোনো মাথা ব্যথা নাই। তার মাথা ব্যথা কোনগুলো নিয়ে? ইসলাম যেগুলো বলছে হ্যাঁ সূচক, এগুলোকে নিয়ে। মদ খাইলে সমাজ ভালো হয় না মন্দ হয়? জুয়া খেললে, জিনা ব্যভিচার করলে, সুদ ঘুষ খাইলে মন্দ হয়। কিন্তু এগুলোর ব্যাপারে সরকারের কোনো উদ্যোগ আছে? সরকারের কোনো মাথা ব্যথা আছে? বরং এগুলোর পক্ষে তাদের কি আছে? অবস্থান আছে। আল্লাহর আইন যেখানে আছে, চুরের শাস্তির ব্যাপারে ইসলামী আইন মানা হয়, ডাকাতের শাস্তির ব্যাপারে ইসলামের আইন মানা হয়, পরে সুদকুর ঘুষখুরের ব্যাপারে ইসলামের আইন মানা হয়, জিনাকুরের ব্যাপারে মানা হয়, পরে জুয়াখুরের ব্যাপারে যে ইসলামের আইন আছে, আল্লাহর হুকুম আছে, আল্লাহর বিধান আছে, কোরআনের আইন আছে, এগুলোকে মানা হয়। যে ব্যক্তি এগুলো মানে না, সে মুসলমান হয় কিভাবে? বলেন, মুসলমান কিভাবে হয়? আল্লাহর কোনো একটা আয়াতকে যদি কেউ অস্বীকার করে, সে কি মুসলমান থাকে? আপনি কি বাস্তবায়ন করতে চাইতেছেন? কিসের রাজনীতি করতে চাইতেছেন? আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আল্লাহ রাব্বুল আলামিন স্পষ্ট ঘোষণা, লাকাদ কানা লাকুম ফি রাসূলিল্লাহি উসওয়াতুন হাসানাহ লিমান কানা ইয়ারজুল্লাহা ওয়াল ইয়াউমাল আখির ওয়া যাকারাল্লাহা কাসীরা। যারা মুমিন মুত্তাকি, তাদের জন্য রাসূলুল্লাহর মধ্যে উত্তম আদর্শ আছে। কি আছে? উত্তম আদর্শ আছে। যারা আখিরাতকে বিশ্বাস করে। যারা কাকে বিশ্বাস করে? আখিরাতকে বিশ্বাস করে। সুতরাং আমরা মুখে বলি আখিরাতকে বিশ্বাস করি, কিন্তু রাসূলুল্লাহকে তো মানি না। রাসূলুল্লাহ এই রাষ্ট্রনায়ক ছিলেন কিনা? প্রধানমন্ত্রী ছিলেন কিনা? বাদশা ছিলেন কিনা? রাজা ছিলেন কিনা? ইসলামী হুকুমত কায়েম করছেন কিনা? বলেন, ইনসাফ কায়েম করছেন কিনা? সুতরাং কোরআনের ব্যবস্থার মাধ্যমে, কোরআনের মাধ্যমে, ইসলামের মাধ্যমে যে সমাজ ব্যবস্থা কায়েম হবে, যে রাষ্ট্র ব্যবস্থা কায়েম হবে, আর কোন মতবাদ দিয়ে, আর কোন মতাদর্শ দিয়ে সেই ইনসাফ, সেই আদল দুনিয়ার বুকে আর কখনো কায়েম হয়নি এবং হবেও না। সুতরাং আপনি যে গণতন্ত্রের কায়েল, আপনি গণতন্ত্র নিয়ে মরতেছেন, আপনি প্রজাতন্ত্র নিয়ে মরতেছেন, আপনি এই ফেসিজম নিয়ে মরতেছেন, আপনি কমিউনিজম নিয়ে মরতেছেন, এই যত ব্যবস্থা আছে ইসলাম ছাড়া, সবগুলো কুফরি, সবগুলো কি ইসলাম বিদ্বেষী, ইসলামকে মাইনাস করার জন্য। কারণ ইসলামকে দিয়ে যদি আপনার পূর্ণতা আসতো, ইসলামের প্রতি যদি আপনাদের আস্থা এবং বিশ্বাস থাকতো, তাহলে গণতন্ত্রের দরকার ছিল না, তাহলে কি কমিউনিজমের দরকার ছিল না, তাহলে আপনাদের কি ফেমিনিজমের দরকার ছিল না। আর যারা এগুলো প্রতিষ্ঠা করছে, তাদের মূল লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য হচ্ছে মুহাম্মদের দিনকে এই মাইনাস করে দেওয়া দুনিয়া থেকে। মুহাম্মদের দিনকে কি মাইনাস করে দেওয়া, ইসলামকে মাইনাস করে দেওয়া, তাদের লক্ষ্য উদ্দেশ্য এটাই। তাদের লক্ষ্য উদ্দেশ্য যদি এটা না হইতো, তাহলে গণতন্ত্র কায়েম করার উদ্দেশ্য কি? গণতন্ত্র মানে ইসলামের সাথে সাংঘর্ষিক, ফ্যাসিজম মানে কি ইসলামের সাথে সাংঘর্ষিক, কোরআনের সাথে সাংঘর্ষিক, মুহাম্মদের দ্বীনের সাথে সাংঘর্ষিক। তারা মুহাম্মদের দ্বীনকে মানে না, সেজন্য তারা এগুলো কায়েম করছে। তারা যদি মুহাম্মদের দ্বীনকে চাইতো, তাহলে এগুলো তারা কায়েম করতো না। এর জন্যই তো মুসলমানের সমাজের মধ্যে, মুসলমানের রাষ্ট্রের মধ্যে ইসলামের কি নাই? বিধান নাই, আল্লাহর আয়াতের কোনো কি নাই? বাস্তবায়ন নাই। এগুলো শুনতে একটু খারাপ লাগবে, কষ্ট লাগবে, কিন্তু বাস্তবতা এটাই। আমি আপনি মুখেই যত মুসলমান বলি না কেন, আমরা কখনো মুখের জুড়ে, ক্ষমতার জুড়ে, টাকার জুড়ে কি হইতে পারবো না? মুসলমান হইতে পারবো না। মুসলমান হইতে হলে আল্লাহর প্রতি আস্থা, বিশ্বাস, এগুলো লাগবে। লাগবে কি লাগবে না? গায়ের জুড়ে হওয়া যাবে? হওয়া যাবে না। ফেরাউন কি কম ক্ষমতাধর ছিল? নমরুদ, কানুন, আবু জাহেল কি কম ক্ষমতাধর ছিল? গায়ের জুড়ে তারা মুসলমান হইতে পারছে? হইতে পারে নাই। তারা বলছে তাদেরটা সঠিক, আল্লাহ বলছে আল্লাহটা সঠিক। আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেন যে আমি যেটা নিয়ে আসছি সেটা সঠিক, তারা মানে নাই। আমরাও তো মানতেছি না, আমরাও মানতেছি না। আবু জাহেল, উতবা, সাইবা যেরকম মানে নাই, ফেরাউনরা যেরকম মানে নাই, নমরুদরা যেরকম মানে নাই, আল্লাহর অসংখ্য আয়াতকে আমরা ডাইরেক্ট ইনডাইরেক্ট মানতেছি না, ডাইরেক্ট ইনডাইরেক্ট মানতেছি না। সুতরাং আমরা যদি আল্লাহ যে বিধান দিছে, আল্লাহ নামাজ পড়ার কথা কইছে, আমরা যদি নামাজ অস্বীকার করি, মুসলমান থাকতে পারবো?
সুতরাং আল্লাহ যে বিচার ব্যবস্থা দিচ্ছে, এই বিচার ব্যবস্থাকে অস্বীকার করলে কিভাবে আমি মুসলমান থাকতে পারি? মুসলমান এই সহজ কথাগুলো বুঝেন না। আল্লাহ নামাজকে অস্বীকার করলে মানুষ কাফের হয়ে যায়, রোজাকে অস্বীকার করলে কাফের হয়ে যায়, যাকাতকে অস্বীকার করলে কাফের হয়ে যায়, হজকে অস্বীকার করলে কাফের হয়ে যায়, হিজাবকে অস্বীকার করলে কাফের হয়ে যায়। সুতরাং হালালকে হারাম বললে, হারামকে হালাল বললে কাফের হয়ে যায়। সুতরাং আল্লাহ যে বিচার ব্যবস্থা দিচ্ছে, সেই বিচার ব্যবস্থাকে অস্বীকার করলে মানুষ স্পষ্ট কাফের হয়ে যায়। এতে বিন্দু মাত্র সন্দেহ নাই, আল্লাহর কসম বিন্দু মাত্র কি নাই, সন্দেহ নাই। সুতরাং আপনি কার মতবাদকে কায়েম করতে চাইতেছেন? আল্লাহ রাসূল বলেন, মান তাশাব্বাহা বিকওমিন ফাহুয়া মিন। আল্লাহ রাসূল বলেন, যে জাতিকে কি করবে, অনুসরণ করবে, হাসরের ময়দানে তাদের হাসর জান্নাতে, অর্থাৎ বিচারের কার্যের সময়, অর্থাৎ কিয়ামতের দিন তাদের অবস্থা তাদের সাথেই কি হবে। মান তাশাব্বাহা বিকওমিন ফাহুয়া মিন, অর্থাৎ যে যাকে অনুসরণ করবে তার সাথে তার কি হবে, হাসর হবে। সুতরাং বিচার ব্যবস্থা আমি যদি কাফের, মুশরিক, গণতন্ত্রবাদী, যারা কমিউনিস্ট, যারা কি ইসলাম বিদ্বেষী, যারা নাস্তিক, যারা মুরতাদ, যারা খ্রিস্টান, যারা ইহুদি, তাদেরকে মানি, তাহলে আমি আর মুহাম্মদকে মানলাম কোথায়? রাসূলুল্লাহকে আদর্শ হিসেবে মানলাম কোথায়? সুতরাং আমি মুসলমান থাকি কোথায়? মুসলমান হইতে হলে রাসূলুল্লাহকে পূর্ণাঙ্গ মানতে হবে, এছাড়া মুসলমান হওয়া যাবে না। কারণ রাসূলুল্লাহ একটা বিচার ব্যবস্থাও নিয়ে আসছেন, রাসূলুল্লাহ একটা অর্থনৈতিক ব্যবস্থাও নিয়ে আসছেন, রাসূলুল্লাহ একটা সমাজ ব্যবস্থা নিয়ে আসছেন, রাসূলুল্লাহ পুরো দুনিয়া চালানোর একটা কি ব্যবস্থা নিয়ে আসছেন। আল কোরআনকে এই সংবিধান হিসাবে দিচ্ছেন। সুতরাং নতুন সংবিধান মুসলমানদের দরকার নাই। কোরআনের যে সংবিধান আছে, কোরআন যে আমাদেরকে মানবতা শিখাইছে, কোরআন আমাদেরকে যে অধিকার দিছে, কোরআন আমাদেরকে যে বিচার দিছে, সেটাই আমাদের জন্য যথেষ্ট, মুসলমানদের জন্য। যারা আখিরাতের প্রতি বিশ্বাস রাখে, আর যারা আখিরাতের প্রতি বিশ্বাস নাই, তাদের সাথে কোনো আমাদের আলাপ নাই। যারা বিশ্বাস রাখে তাদের জন্যই আলাপ, যারা মুসলমান তাদের জন্য এই বক্তব্য, আর যারা মানে না তাদেরকে নিয়ে কি নাই, আমাদের কোনো চুলকানি আর অ্যালার্জি নাই। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন, লা ইকরাহা ফিদ-দীন, দ্বীনের জন্য কোনো বাড়াবাড়ি নাই। আমরা দ্বীনকে নিয়ে কোনো বাড়াবাড়ি করি না, কারণ ইসলামের যে কথাগুলো আছে এগুলো বলে দেই মুসলমানদেরকে। কারণ মুসলমানরা হচ্ছে এই দায়রা, এই গণ্ডির সীমা অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং তাদেরকে এই আইন না মানলে জুড়ে মানাইতে হবে। কারণ আমি আগেও তো বলছি, যে স্কুলে পড়ে না তাকে নিয়ে কোনো আমার মাথা ব্যথা নাই, যে মাদ্রাসাত পড়ে না তাকে নিয়ে মাথা ব্যথা নাই, যে চাকরি করে না তাকে কোনো কি ডিউটির ব্যাপারে কোনো আমার মাথা ব্যথা নাই। কিন্তু যে স্কুলে পড়ে, মাদ্রাসায় পড়ে, কি চাকরি করে, তাকে নিয়ে আমার মাথা ব্যথা আছে, ঠিক না? সুতরাং যে ইসলাম পালন করে না, যে নাস্তিক, যে মুরতাদ, যে ইহুদি, যে খ্রিস্টান, তাকে নিয়ে আমার মাথা ব্যথা নাই। যে মুসলমান বলে আমি ইসলামকে মানি, যে কোরআনকে মানি, আল্লাহকে মানি, আল্লাহ রাসূলকে বিশ্বাস করি, তাকে নিয়ে আমার মাথা ব্যথা। সুতরাং মুসলমান, আপনি গায়ের জন্য মুসলমান হইতে পারবেন না। আল্লাহর আদর্শকে মানতে হবে, আল্লাহ রাসূলের আদর্শকে মানতে হবে, ঠিক না? গায়ের জোরে হয়ে যাবে। সুতরাং মুসলমানরা এগুলা অনেকের কি খারাপ লাগবে, কিন্তু বাস্তবতা এটাই। মুসলমান হইতে হলে কি হইতে হবে? পরিপূর্ণ মুসলমান হবে। 2 নম্বর মুসলমান হওয়া যাবে না, 2 নম্বর মাজনু হওয়া যাবে না। 2 নম্বর মাজনু কি? বন্ড। 2 নম্বর মাজনু কি? বন্ড। সুতরাং আমরা আল্লাহকে ভালোবাসি। 1 নম্বর খাঁটি কি? প্রেমিক হইতে হবে। আরেক কবি বলেন, লাগাও তো লো উসসে আগে লাগাও, ঝুকাও তো সব উসসে আগে ঝুকাও, उसी पर हमेशा भरोसा करो तुम, उसी के सदा अश्क का दम भरो तुम, उसी की तलब में मरो जब मरो तुम, मुबर्रा है शिरकत से उसकी खुदाई, नहीं उसके आगे किसी की बड़ाई। সুতরাং মধুর সম্পর্ক, ভালোবাসার সম্পর্ক আপনার নেতার প্রতি, আপনার দুনিয়ার একজন নেতার প্রতি, যে ইসলাম মানে না, যে ঈমান নাই, যার কি নাই, ঈমান আকীদা কোনো কিছু ঠিক নাই, তার জন্য যতটুকু মহব্বত, আপনার রাসূলের জন্য এতটুকু মহব্বত নাই, তা আপনি মুসলমান হবেন কিভাবে? আল্লাহর প্রতি মহব্বত নাই, আল্লাহর দ্বীনের প্রতি মহব্বত নাই, তো মুসলমান হবেন কিভাবে? মুসলমান হইতে হলে সাহাবায়ে কেরামের মতো হইতে হবে। ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমিনু, ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু আমিনু কামা আমানান নাস। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন, ওই মুসলমানদের মতো ঈমান আনো, অর্থাৎ সাহাবায়ে কেরামদের মতো যারা, তারা যেভাবে ঈমান আনছে। সুতরাং মুসলমানদেরকে উদারতা আহ্বান, আপনার সর্বক্ষেত্রে কাকে মানতে হবে? ইসলামকে মানতে হবে। শুধু কিছু মানলাম না, এরকম হইলে হবে না। প্রকৃত অর্থে রাসূলুল্লাহর আশিক হইতে হবে। রাসূলুল্লাহর দেখেন, আমাদের বাংলাদেশে আমাদের যদি দলের কোনো নেতাকে গালি দেয়, যদি তাকে নিয়ে কুৎসা রটনা করে, তাহলে আমাদের গায়ে লাগে, আমরা মিছিল মিটিং করি। কিন্তু রাসূলুল্লাহকে নিয়ে কয়দিন পরে পরে নাস্তিক মুরতাদরা কি করে? গালিগালাজ করে দেশে বিদেশে। তখন আমাদের গাত্র দেওয়া হয়, তখন শুধু হুজুররা দৌড়ে যায় আর বাকিরা বসে থাকে। এটা কি হইল? দিনদার মানুষ যারা, তারা চলে যায় আর বাকিরা বসে থাকে। এরা আপনার মুসলমান না? আপনার কি রাসূলুল্লাহর প্রতি মহব্বত থাকা দরকার আছে না? রাসূলুল্লাহর জন্য সাহাবায়ে কেরামের মতো আপনার আমার জীবন সবার দেওয়ার দরকার আছে না? এখানে কি ভাগ আছে নাকি মুসলমানদের? আমরা ভাগ করছি কেন? মুসলমান সবার সমান অধিকার এখানে, ঠিক আছে? ইসলাম সবাইকে সমান অধিকার দিচ্ছে। হুজুরদেরও যতটুকু অধিকার ইসলামের মধ্যে, আপনাদেরও এতটুকু অধিকার। সুতরাং কালি হুজুরদের গায়ে লাগবে কেন? হুজুরদের মাথা ব্যথা হবে কেন? হুজুরদের কালি কি গাত্রদাহ হবে কেন? ইসলামকে নিয়ে কুৎসা করলে, আল্লাহ নবীকে নিয়ে কুৎসা রটনা করলে, তখন আমার নেতাকে গালি দিলে যেরকম আমার গায়ে লাগে, আমার কলিজায় লাগে, তার চেয়ে বেশি লাগা দরকার মুসলমান হিসেবে। না হয় আমি কিসের মুসলমান? সুতরাং
খালি জশ্ন জুলুস পালন করার মাধ্যমে, ঈদে মিলাদুন নবী পালন করার মাধ্যমে কি হয় না? রাসূলের প্রেম হয় না। রাসূলের প্রেম হইতে হইলে রাসূলুল্লাহর আদর্শকে কি করতে হবে? লালন করতে হবে। সর্বক্ষেত্রে আমার ব্যক্তি জীবন থেকে নিয়ে একবার রাষ্ট্রীয় জীবন পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ যে আমাদেরকে গাইডলাইন করছে, যে পথ আমাদেরকে দেখাই দিছে, আমাদের জীবন দিয়ে হলেও, আমাদের ইজ্জত আবরু বিলিয়ে হলেও, আমাদের জেল জুলুমের শিকার হইতে হলেও রাসূলুল্লাহর দ্বীনকে আমাদের কি করতে হবে? উদ্দিন করতে হবে। এছাড়া মুসলমান কখনো মুসলমান হইতে পারেন। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাদেরকে সর্বক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহর আদর্শকে লালন করার মতো, ধারণ করার মতো আল্লাহ আমাদেরকে তৌফিক দান করুন। ওয়া আখিরু দাওয়ানা আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন।